الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي عساته بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hörmətli mümin müsəlmanlar, əziz din qardaşlarımız, Cuma saatlarımız hər barçamızdan mübarək olsun. Allah Rabbimizin şuşa Cuma saatlarımızda qılğan izi əməllərimizlə etken sansız salavat şəriflərimiz həm yenə şulayında şükrana saflarına basıb Allah var ikənligin, bir ikənligin ant etib, xeyirli ni'mətlər, xeyirli şadlıqlar həmin yerdə məclisində bizim sizin barçamızda qurrabik şadbız. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Barcha maqtovlarimiz bizni yo'qdan bor qilgan Rabbimiz Alloh taolaga bo'lsa edi. Onun haq elchisi ham rasuli, bizga dinimizni iletuvchi, hamidashining da siyikli payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga turdan ko'ngil tillarimizdan chiqqan sonsiz salovat shariflarimiz har vaqtda da erishsa edi. Alloh Rabbimiz hurmatli jamoat bik ahamiyatli ham fazilatli kishi turunda bugungi kunda endi bizning va'z bo'lacak. Bilal radhiyallohu anhu turunda. Bugun Alloh nasib etsa Bilal radhiyallohu anhu turunda biz endi sizin bilan сөйләшәчәкбез inshaalloh. Alloh taala bu bandaga shul qadar mumkinchilik berdi. Ham Bilal radhiyallohu anhu Мәккәдә туган. Чыгышы белән ул Хәбәшстан булган. Без хәзер ул илне Эфиопия дип атыйбыз. Һәм күпчелек тарихи риваятлар буенча ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туганнан соң 3 ел узганнан соң инде туа. Аның тулы исеме Абдулла Билал бин Аби Рабах. Demek onun etisine isemi Rabah bulgan, anisinin isemi Hamama deyip yetkenler. Onun enisi kul itip alıngan idi, hem ul Uze Umeyye bin Halif isimli kişide satılgan. Umeyye bin Halif İslam'ın güçlü düşmanlarının birisi bulgan. Düz ipteşleri her vakit Bilal radıyallahu anh'ını Bilal şu turmuşta özünün sabırlığını görsetti. Bilal'ın tüm tüsü de kara idi. Boyu uzun, gövdesi büyük, heybet haminde arık bulgan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün peygamberleri turunda iğlan itkeş, hem İslam'a vaazlar, hem İslam'ın şakırga bütün kişilerini Allah var ikenligin, bir ikenligin Bilal radıyallahu anh şu şakırını işitken. Hem de putlarga tapınışı bulgan Bilal indi bu gamel gıbiletten boş tarttı. Ol in birinciden bulup İslam dinini kabul etti. Birinci vakittan soň ul Umeyye bin Halif Bilal radıyallahu anh'ını İslam'ın kiliu turunda bilgen eken. Hem anı gazaplı başladı. Umeyye bin Halif anın şulda kızgan kımga taşlay, hem anın kükrəginə ağır taş koyar. Bu taş aslında Bilal hatta siklene de almay. Şundan soň Umeyye ana İslam'dan baş tartmasan de şulay öleşersin. Lakin Bilal radıyallahu anh fakat ahad Allah bir deyip qabatlı idi.
Яне аны төн буе камчы белән камчыганнар. Күндез исламнан баш тартмасан яки инде Аллах юк дип әйтмәсән, газаплап үтерәбез дип әйткәннәр. Аны җәфалаучы Абу Җәһл, Умайя һәм башка мөшрикләр иде. Аны җәфалап шул кадәр арый торган була, хәтта аны ширатлап җәфалыйлар икән. Һәм аны авырту, газап кичерүдә бер-берсен белән ярашалар икән. Ләкин Билал радиллаһу анху бирешми иде. Ул сынауларны уңышлы гына үтә. Билал радиллаһу анху мөшрикләрдән шундый газаптан күргәч, сынмый калган. Бердән-бер Аллаһ бар икәнлеген ант иткән. Билалны газаплаучылар турында хәбәр Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм кайбер дусларына барып ирешә. Һәм алар бу хәбәрне аны җиткерәләр. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм Билалны азат итү турында сөйләшүләр алып барырга Абу Бакрны җибәрә. Абу Бакр радиллаһу анху ул аны сатып аларга яки мөселман булмаган кылга алыштыру турында сөйләшергә куша. Аллаһның рәхмәте белән Абу Бакр радиллаһу анху Билалны сатып ала. Умайя бин Халиф аны 10 алтынга сата. Умайя көлеп, әгәр син сатулашсан, мин аны 1 алтын дөньяда да биргән булыр идем ди. Абу Бакр бу хакта әйтә, әгәр син 100 алтын сорасаң да, мин аны барыбер сатып алыр идем ди. Сатып алгач, Абу Бакр аны куллыктан азат итә. Аллаһ Раббыбызның кудрәте киң. Рәхмәте, шәфкате һичшиксез бихисап. Аллаһның Рәсүле Мәдинәгә һиҗрәт кылгач, ул мөселманнарның җәмәгать намазын җыя. Алар бергә җыелып, намаз вакытын җиткәч инде китә торган булганнар. Ул вакытта аларның беркем дә намазга азан әйтүче булмаган, чакырмаган. Билал намазга чакыручы беренче кеше һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм янында булып, һәм инде ва сәлләм анарга Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва сәлләм тарафыннан аңа 2 дәрәҗә бирелгән. Беренчесе сакчы, Әл-Хазим, икенчесе Әл-Муаззин, муаззин, азан әйтүче. Шулай ук бер хадис шәрифендә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм булай дип әйткән: һәр пәйгамбәрнең 7 ярдәмчесе һәм яклаучысы булган, миңа исә күбрәк бүләк иткәннәр ди. Бу Али, Хасан һәм Хусейн, Хамза, Абу Бакр, Умар, Мус'аб бин Убайр, Билал, Сальман, Амар бин Ясир, Абдулла бин Мас'уд, Абу Зар һәм Әл-Каддир. Аның тарихына килгән вакытта бу узын шәхесләр һәм инде исламга һәм Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә булышып торганнар, һәм исламны беренче юлга куйганнар. Инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу якыннар турында, сахаби-иктәрләр турында безгә аңлата. Һәм инде Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм Билалның тавышы бик матур булган. Шуңа Пәйгамбәрбез нәкъ аңа муазин итеп сайлаган һәм инде әйткән азан әйтеп, ягъни муазин намазга чакыручы.
Ләкин менің хикмәте дә бар. Құл булган Билал радиаллаху анху құллықтан аны инде азат иткәч, ул Аллаһ Тәгаләгә газаплар вакытта да якын иде. Һәм инде Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям белән янәшә булганда ук аның иманы нык иде. Һәм инде Билал куркмыйча шәһадәт кәлимәсен әйтеп, аны ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах сүзләргә туры калып, хәзер ул тавышы белән азан әйтә башлаган. Матур тавышы белән азан башлаган әйтергә һәм инде кешеләрне чакыра иде. Аллаһ Раббыбыз менә бу булган хикмәтне, хөрмәтле җәмәгать, гыйбрәт буларак безгә инде бу кыссаны, бу кеше турында безгә мәгълүмат бирә. Бер вакыт без Абдулла бин Мас'уд белән Билал радиаллаху анху белән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килдек ди. Аның янына берничә Баймәккә мөшрик килде. Башта бу кешеләр чыгып сөйләшкәннәр, аннан соң без сөйләштек ди. Ягъни бу бай дәрәҗәләре мөшрикләр фақат мухтаҗ булган сахаби керамнарның янына янәшәсендә хәтта утырырга, сөйләшергә дә теләми иделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, әгәр аларны чыгарсам, мөшрикләрнең йөрәкләрен яулый алмый идем ди. Алар исламга күбрәк ныгытып һәм инде таратучы инде менә бу бай кешеләргә мәгълүмат җиңелдәк һәм нәтиҗәдәк бара дип Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Шул чак түбәндәге аят индерде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла тaqrudil-лазина yad'una rabbukum bil-'adati wal-'ashi yuriduna wajha. Расулым, иртә-кич һәр даим Раббысына гыйбадәт кылган һәм аның затына омтылган кешеләрне бер кашан да кылма. Мөшрикләр аларның иманнары ихлас булганнарына, синең янында яшәү булганнарга кадәр бу сүзләр хак булсын. Аларның кылган гамәлләр бихисап, бердән дә җаваплык һәм инде синдә юк. Синең кылган гамәлләр хисабына бердер ди. Һәм инде алар нык кусан залимнәрдән булырсың дип Раббыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Инде хөрмәтле җәмәгать, менә бу тарихны инде без бөтенебез беләбез. Билал радиаллаху анху бик матур итеп азан әйтте. Һәм инде аның тарихы менә шушы исламга килү, һәм инде безгә гыйбрәт булсын. Һәм без дә менә шулай сабыр итеп, бүгенге көндә инде парковка шулай бит инде урын әзанда һәм мөмкинчелек юк машина куярга, башка урында мөмкинчелек куярга, һәм инде безнең һәр вакыт менә бу тормышта әзме сабырлык җитмәй кайыш чыкты. Шуңа күрә Аллаһ та безгә менә Билал радиаллаху анхуга ничек сабырлык биргән, шулай безгә дә сабырлык биреп, һәм менә мәчетләребездә матур азан тавышлары шулай бит яңгырасын һәр вакыт 5 тапкыр инде авылларда, шәһәрләрдә, һәм инде шундый шәхесләр булу сәбәпле бүгенге көндә Аллаһка шөкер инде горурланып, шатланып без инде азаннарны әйтәбез, һәм инде горурланабыз. Менә бу кешеләр үз вакытында Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям янында сахаба икрам буларак һәм инде исламны кабул итеп, азан әйтеп, намазга чакырып, менә бүгенге көндә дә без Аллаһка шөкер менә бөтенебез азанга чакырабыз, бөтенебез азанны әйтә алабыз, идә булсын, һәм инде авылда булсын, һәм башка җирдә кай намаз укыйбыз. Менә ул чыннан да бәхет, һәм менә бу бәхеттән Аллаһ Тәгалә безне һәр вакыт мәхрүм итмәсен. Намазларында бүгенге көндә Аллаһка шөкер менә азан әйтеп, намазларга да җыелышабыз. Аллаһ Тәгалә изге гамәлләрне, ниятләрне киң рәхмәте белән кабул кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Вассами'у дуа.
الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. Уважаемые мусульмане, сегодня мы говорим про одного из важнейших людей, который принес очень большую пользу исламу. Биляль, ради Аллаху анху. Биляль был рабом одного из влиятельных мекканцев, которого звали Умайя бин Халиф. Биляль одним из первых принял ислам из-за этого его стали называть тем человеком, который услышал призыв Мухаммада, саллаллаху саллям, и несмотря на то, что его пытали, он принял ислам, и самое главное, он после этого стал муаззином. Он делал азан, давал азан и призывал людей к молитве. Хозяин Билала укладывал его на песок, мучил его и клал на его грудь тяжелый камень. Но он был стойким в своей вере и проговаривал слова «Аллах один, Аллах один». Мы знаем, что когда пророк Мухаммад начал призывать людей к единобожию, именно один из первых был Биляль, ради Аллаху анху. Все думали, и полагали, что человек вроде него ни на что не способен, и он ничего ни себе не сможет представить. Также все его считали, что он последовал за пророком Мухаммадом и уверовал в Аллаха только лишь для того, чтобы просто выжить. Но когда его пытали, и Умайя говорил: если ты не отречешься от единобожия, мы тебя убьем мучительной смертью. И Биляль, ради Аллаху, он говорил: Аллах один, Аллах один. Когда пророк Мухаммад услышал эту весть, он отправил к нему Абу Бакра для того, чтобы он его выкупил. И когда Абу Бакр выкупил его, он стал свободным. И после этого он был рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху саллям, и призывал к молитве. Его голос и его история, она дает нам возможность понять, что на сегодняшний день мы также, каждый из нас, говорим азан, читаем намаз. И альхамдулилля, что были те люди, которые слышали пророка Мухаммада, когда слышали его призыв, несмотря на трудности, которые возникали в их жизни, они смогли сохранить стойкую религию, стойкую веру в своих сердцах, уповать на Всевышнего, и альхамдулилля, Всевышний дал им возможность. И на сегодняшний день, если мы скажем, кто такой Биляль, все мы знаем, он тот, который принял ислам, он тот человек, который призывал к молитве, к намазу своим красивым голосом. Дай Аллах Та'аля, чтобы в наших сердцах всегда была вера, всегда был азан, всегда было поклонение Господь, чтобы мы, каждый из нас, смогли поклоняться, молиться и уповать на милость Всевышнего, иншаллах Та'аля. Альхамдулилля, Раббил Аламин, факалля джалля ва аля, ба'да а'удhu билляхи мин аш-шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, Аллахумма малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладзина аману саллу алейхи ва саллиму таслима, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим фил аламин, иннака хамидун мажид. Варда Аллаху мин хулафа'i Аби Бакр ва Умар ва Уthman ва Али ва сари сахабати набийка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва алихи ва асхаби аджма'ин. Аллахумма а'изз al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. ربنا علّا للذين إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيموا الصلاة.